پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے، پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا، پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے، پہلے کی طرح وہ خوش تھا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلے کی طرح، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں as ever۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس as ever۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ پہلے کی طرح وہ آج بھی اکیلا رہتا ہے۔ He lives alone as ever۔ He lives alone as ever۔ پہلے کی طرح وہ دیر سے آئے گا۔ He will come late as ever۔ He will come late as ever۔ پہلے کی طرح تم فیل ہو جاؤ گے۔ You will fail as ever۔ You will fail as ever۔ پہلے کی طرح وہ خوش تھا۔ He was happy as ever۔ He was happy as ever۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے۔ پہلے کی طرح ہم میچ جیتیں گے۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ڈو یا ڈز یا ڈیڈ۔ ڈو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ڈز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس نوٹ پلس کنسیڈر پلس ایٹ نیسیسری پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ہم اسے بلانا ضروری نہیں سمجھتے۔ We do not consider it necessary to invite him۔ We do not consider it necessary to invite him۔ تم نے مجھے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ You did not consider it necessary to call me۔ You did not consider it necessary to call me۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ I do not consider it necessary to tell you۔ I do not consider it necessary to tell you۔ وہ یہاں آنا ضروری نہیں سمجھتا۔ He does not consider it necessary to come here۔ He does not consider it necessary to come here۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو۔ تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو۔ مجھے بولا گیا یہاں آنے کو۔ اسے بولا گیا کھانا پکانے کو۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو بین ٹولڈ پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ، جبکہ ہیو یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اسے بولا گیا وہاں نہ جانے کو۔ He has been told not to go there۔ He has been told not to go there۔ تمہیں بولا گیا یہ کام ختم کرنے کو۔ You have been told to finish this work۔ You have been told to finish this work۔ مجھے بولا گیا یہاں آنے کو۔ I have been told to come here۔ I have been told to come here۔ اسے بولا گیا کھانا پکانے کو۔ She has been told to cook food۔ She has been told to cook food۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو۔ اسے بولا گیا کمرہ صاف کرنے کو۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اعتبار نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کینٹ بلیو۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس کینٹ بلیو پلس دیٹ پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا۔ I can't believe that he fought with you۔ I can't believe that he fought with you۔ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ I can't believe that he cheated you۔
I can't believe that he cheated you. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. I can't believe that you have got job. I can't believe that you have got job. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ ہم نے میچ جیتا. I can't believe that we won the match. I can't believe that we won the match. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا. مجھے اعتبار نہیں ہو رہا کہ تم نے ایسا کیا. اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے. جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے. یہ جگہ مجھے اس کی یاد دلاتی ہے. یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سینٹنس پلس ریمائنڈ می آف پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس کا پینٹ مجھے پرانے زمانے کی یاد دلاتی ہے. His pants reminds me of the old. His pants reminds me of the old days. جب بھی میں اس سے ملتا ہوں وہ مجھے کسی کی یاد دلاتی ہے. Whenever I meet him, he reminds me of someone. Whenever I meet him, he reminds me of someone. یہ جگہ مجھے میرے گھر کی یاد دلاتی ہے. This place reminds me of my home. This place reminds me of my home. یہ لڑکا مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. This boy reminds me of my brother. This boy reminds me of my brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ کار مجھے میرے پاپا کی یاد دلاتی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس سے زیادہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں more than this. more than this mean اس سے زیادہ. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹنس پلس more than this. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I can't do more than this. I can't do more than this. I can't do یہ سینٹنس ہے. that mean میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. more than this mean اس سے زیادہ. نیکسٹ ایگزامپل. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے. He doesn't know anything more than this. He doesn't know anything more than this. نیکسٹ ایگزامپل for better understanding. اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے. You don't deserve more than this. You don't deserve more than this. اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. No one will tell you more than this. No one will tell you more than this. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if that's the case. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. if that's the case پلس کاما پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. اگر ایسی بات ہے تو وہاں مت جاؤ. if that's the case don't go there. if that's the case don't go there. if that's the case mean اگر ایسی بات ہے تو don't go there وہاں مت جاؤ. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کروں گا. if that's the case I will help you. if that's the case I will help you. اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. if that's the case why didn't you tell me. if that's the case why didn't you tell me. اگر ایسی بات ہے تو میرا کار لے جاؤ. if that's the case take my car. if
that's the case, take my car. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو تمہیں وہاں جانا چاہیے. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. تم یہاں فالتو میں آئی. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں فالتو میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور نو ریزن. فور نو ریزن مین فالتو میں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس فور نو ریزن. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ فالتو میں لڑ رہا تھا. He was fighting for no reason. He was fighting یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے. that mean وہ لڑ رہا تھا. for no reason فالتو میں. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking for no reason. He was speaking there for no reason. وہ وہاں فالتو میں بول رہا تھا. He was speaking there for no reason. He was speaking there for no reason. تم یہاں فالتو میں آئی. You came here for no reason. You came here for no reason. تم نے فالتو میں مجھ سے بحث کیا. You argued with me for no reason. You argued with me for no reason. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم وہاں فالتو میں گئے. تم وہاں فالتو میں گئے. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر تھنگس. پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے. پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ارلیئر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ارلیئر پلس سبجیکٹ پلس یوز ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ. ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ. پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن. ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن. پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا. ارلیئر آئی یوز ٹو سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ. ارلیئر آئی یوز ٹو سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پہلے وہ اچھی سی باتیں کیا کرتی تھی. پہلے وہ اچھی سی باتیں کیا کرتی تھی. ارلیئر شی یوز ٹو ٹاک نائسلی. ارلیئر شی یوز ٹو ٹاک نائسلی. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. پہلے وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مین. کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے. سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ون کین پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اینی تھنگ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ون کین سے اینی تھنگ. ون کین سے اینی تھنگ. بولنے کو تو کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے. ون کین اسپیک اینی تھنگ. ون کین اسپیک اینی تھنگ. سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. سوچنے کو تو کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. ون کین تھنک اینی تھنگ. ون کین تھنک اینی تھنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے. بتانے کو تو کوئی کچھ بھی بتا سکتا ہے. ون کین ٹیل اینی تھنگ. ون کین ٹیل اینی تھنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پڑھنے کو تو کوئی کچھ بھی پڑھ سکتا ہے.
पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा, इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे, इतना ही नहीं वो भी आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना ही नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट्स मोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट्स मोर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाट्स मोर ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतना ही नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दिया। व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो दिया। इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। इतना ही नहीं वो भी आएगा। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना ही नहीं तुम भी खाओगे, इतना ही नहीं तुम भी खाओगे। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा, इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इनकार करना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रोल आउट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस रोल आउट टू रोल ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो यहाँ रहने से इनकार करता है। ही रोल्स आउट टू लिव हियर। He rolls out to live here. हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं। We roll out to go there. We roll out to go there. वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं। She rolls out to marry you. She rolls out to marry you. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारे साथ काम करने से इनकार करता है। ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू। ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है। वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम। यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम। तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग। यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। यू गेट गियर अप फॉर प्लेइंग। यू गेट गियर अप फॉर प्लेइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उससे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उससे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा।
ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنی سی بات پر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اوور سچ ٹرائفلس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس اوور سچ ٹرائفلس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. اوور سچ ٹرائفلس یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اتنی سی بات پر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اتنی سی بات پر ناراض مت ہونا. ڈونٹ گیٹ اینگر اوور سچ ٹرائفلس. ڈونٹ گیٹ اینگر اوور سچ ٹرائفلس. اتنی سی بات پر تم نے کھانا نہیں کھایا. یو ہیو ناٹ ایٹن فوڈ اوور سچ ٹرائفلس. یو ہیو ناٹ ایٹن فوڈ اوور سچ ٹرائفلس. اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا. اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا. He left the house over such trifles. He left the house over such trifles. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. اتنی سی بات پر تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. There is no need to show up over such trifles. There is no need to show up over such trifles. Show up mean تماشا کھڑا کرنا. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اتنی سی بات پر مت لڑو. اتنی سی بات پر مت لڑو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. وہ تو جائے گا ہی, میں تو کھاؤں گا ہی, تم تو بولو گے ہی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ویل پلس آبویسلی پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ تو جائے گا ہی یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ ضرور جائے گا. He will obviously go. He will obviously go. میں تو کھاؤں گا ہی. میں تو کھاؤں گا ہی. I will obviously eat. I will obviously eat. تم تو بولو گے ہی. You will obviously speak. You will obviously speak. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. وہ تو آئے گا ہی. وہ تو آئے گا ہی. He will obviously come. He will obviously come. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تو کھیلوں گا ہی. میں تو کھیلوں گا ہی. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. آج میں وہ یہ کام کرے گا. آج میں ہم پہنچ جائیں گے. آج میں یہ نہیں ہو سکتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ویدن ٹوڈے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس ویدن ٹوڈے. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ویدن ٹوڈے یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین آج میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. آج میں وہ یہ کام کرے گا. He will do this work within today. He will do this work within today. آج میں ہم پہنچ جائیں گے. We will reach within today. We will reach within today. آج میں یہ نہیں ہو سکتا. It can do within today. It can do within today. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. آج میں تمہیں یہ کرنا پڑے گا. آج میں تمہیں یہ کرنا پڑے گا. You will have to do this within today. You will have to do this within today. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آج میں
اسے یہاں آنا پڑے گا. آج میں اسے یہاں آنا پڑے گا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. میری محنت رنگ لائے گی. ہماری دوستی رنگ لا رہی ہے. اس کی محنت رنگ لائی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. محنت رنگ لانا یعنی کسی کام میں کامیابی حاصل کرنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پے آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس پے آف. پے یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میری محنت رنگ لائے گی. مائی ہارڈ ورک ول پے آف. مائی ہارڈ ورک ول پے آف. ہماری دوستی رنگ لا رہی ہے. اوور فرینڈشپ از پیئنگ آف. اوور فرینڈشپ از پیئنگ آف. اس کی محنت رنگ لائی. ہیز ہارڈ ورک پیڈ آف. ہیز ہارڈ ورک پیڈ آف. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. ہماری محنت رنگ لائے گی. ہماری محنت رنگ لائے گی. our hard work will pay off. our hard work will pay off. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کی سمجھداری رنگ لائے گی. اس کی سمجھداری رنگ لائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. ہمیں وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. تمہیں سونے کی کوئی جلدی نہیں ہے. اسے شادی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی جلدی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in no hurry to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے, یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس in no hurry to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ہمیں وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. We are in no hurry to go there. We are in no hurry to go there. مجھے سونے کی کوئی جلدی نہیں ہے. I am in no hurry to sleep. I am in no hurry to sleep. اسے شادی کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. He is in no hurry to marry. He is in no hurry to marry. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تمہیں کھانا بنانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. تمہیں کھانا بنانے کی کوئی جلدی نہیں ہے. You are in no hurry to cook food. You are in no hurry to cook food. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ہمیں کھیلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. ہمیں کھیلنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. تیار ہونا, اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں poised to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے, یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس poised to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. He is poised to study. He is poised to studying. میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. I am poised to talk to you. I am poised to talk to you. وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. She is poised to marry. She is poised to marry. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. بتاؤ تم کون ہو. بتاؤ وہ کیسی ہیں. بتاؤ تم کہاں تھے.
इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा, विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ तुम कौन हो। टेल मी हु यू आर। टेल मी हु यू आर। बताओ वो कैसी है। टेल मी हाउ शी इज। बताओ तुम कहाँ थे। टेल मी वेयर यू वर। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजम। किस हक से तुम यहाँ आए हो। किस हक से तुमने उसे बुलाया। किस हक से मैं उसे बात करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। फॉरवर्ड राइट डिड यू कम हेयर। फॉरवर्ड राइट डिड यू कम हेयर। किस हक से तुमने उसे बुलाया। फॉरवर्ड राइट डिड यू इनवाइट हिम। फॉरवर्ड राइट डिड यू इनवाइट हिम। किस हक से मैं उसे बात करूँगा। फॉरवर्ड राइट विल आई टॉक टू हिम। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ
प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। वो बहाने बना रही है। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने क्यों बना रहे हो? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। वो बहाने बना रही है। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? Why are you making excuses? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया, अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कौन कौन भाग रहा है? कौन कौन लड़ रहा था? इस काम को कौन कौन कर सकता है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस
हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है, हु ऑल आर रनिंग, हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था, हु ऑल वर फाइटिंग, हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है, हु ऑल कैन डू दिस वर्क। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें, व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है, परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच, आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स, आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते, खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते, कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
तो दूर की बात। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात, तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग, यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात, वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात, वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार, ही कांट बाई इवन अ साइकिल। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।